నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये. मातापितायुवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम्. आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मोक्तम्. भूतं सरश्च महदाह्वयभक्तनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुप्रकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः
व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां यधात् पूर्वन्तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेशदेवाधिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலின் ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக்குண்டார்மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாமியதிராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பிரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு எய்ந்த குரு மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியோன்னிய தேவ பெருமாள்கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்கூர் என்னும் மறுவினியவன் பருணன் என்னும் கருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து உணர்த்தாலும் வாயாலும் வன்கொள்கோர் பேணம் இனத்தாறு எல்லா தினைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நெஞ்ச சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனியன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரா ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் தேராத உள்ளம் பெறா பாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தார் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குரு அயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 342 ಪಾಶುರ 2-10-5 கிளிரோளி இளமை ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪಾಶುರ 5ஆம் பாட்டு திருமலைக்கு புறம்பான மலையே பிராபிக்கையே நல்விறகு ಎನ್கிறார். ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಮಲೆಯನ್ನು ಸೇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಅಂತಾರೆ. திறமுடைவளத்தால் தீவினை பெருக்காது அறமுயலாளி படையவன் கோயில் மறுவில் வஞ்சுனை சூழ் மாலிரஞ்சோலை புரைமலை சார ஓவது கிரியே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಿರಂ ಉಡೈ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಬಲತ್ತಾಲ್ ಬಲಗಳಿಂದ ತೀ ವಿನೈ ಮಹಾಪಾಪಗಳು ಬೆರುಕಾದು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದಂತೆ ಅರಮುಯಲ್ ಆಳಿ ಪಡೆಯವನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಆಯುಧವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಾಸಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮರು ಇಲ್ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ವನ್ಶುನೈಶೂಳ್ ಉದಾರವಾದ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದಂತಹ ಮಾಲಿರಂಶೋಲೈ ತಿರುಮಾಲಿರಂಶೋಲೈ ಪರ್ವತದ ಪುರಂ ಮಲೈ ಪಕ್ಕದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಶಾರ ಸಮೀಪಿಸಲು ಹೋಗುವುದು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು ಹಿರಿಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯವೇ ಸರಿ ಅಂದು. ಈಡ್ திறமுடை வளத்தால் திறம் சமூகம் வலம் பலம் திரண்ட பலத்தாலே பிரயோஜனாந்தர பிராவண்யமாகிற மகாபாபத்தை கூடு கூறியாதே அறமுயல் இத்தியாதி லக்ஷ்மணஸ்ய தீமதா என்கிறபடியே சர்வேஸ்வரனிலும் ஆசிரித ரட்சணத்திலே முயலாய் நின்றுள்ள திரு ஆளியை ஆயுதமாக உடையவன் வந்து வர்த்திக்கிற தேசம். சர்வேஸ்வரன் கடை கணித்து விட அரை க்ஷணத்திலே வாராணசியை தைத்து வந்தனின்னானிரே மறுவில் இத்தியாதி ரமணீயம் பிரசன்னாம்பு சன்மனுஷ்ய மனோயதா என்கிறபடியே
மறுபத்து ஆழ்வார் திருவுள்ளப்பும் உள்ளம் போல எளிவை உடைத்தாய் தர்ஷனீயமாய் ஊற்று மாறாத சுனைகளாலே சூழப்பட்ட மாலிரும் சோலை புறமலை சார போம் இதுவே பகவத் பிரத்யாசக்தி வேண்டியிருப்பார்க்கு வருத்தம் வருத்தம் அரளிபிக்கலாம் நல்விறகு. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ತಿರುಮುಡೈ ಬಲತ್ತಾಲ್ ತಿರಂ ಸಮೂಹ ಬಲಂ ಶೇಖರವಾದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಎಂಬ ಮಹಾಪಾಪವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅರಮುಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಚದೀಮತ ಎಂದಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿಂತಲೂ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನ ಆಯುಧವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಬಂದು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನ ದಯಿಸಿ ಬಂದು ನಿಂತನಷ್ಟೇ. ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಹಿರಿಮೆ, ಅವನ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚಕ್ರ ಕಾಶಿಪುರವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಶಿ ರಾಜ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು. ಅವರು ವೇದಾಂತ ದೇಶಕರು ಬರೆದಿರೋ ಸುದರ್ಶನ ಅಷ್ಟಕ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಮರುವಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರಮಣೀಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು ಸನ್ಮನುಷ್ಯೋ ಮನೋಯಥ ಎಂಬಂತೆ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಆಳ್ವಾರವರ ಅಂತಃಕರಣದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕರು ಸಜ್ಜನರು ಇವರುಗಳದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕಗಳಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವ ಥಾಟ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ದರ್ಶನೀಯವಾಗಿ ಧ್ರುವ ಜಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಂ ಶೋಲೆ, ಆ ಶೋಲೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಮಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದೇ ಭಗವತ್ ಪ್ರತ್ಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೋದೊಂದು, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಅದು ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು. ನಾಲ್ವೇದಂ ಐವೇಳ್ವಿ ಆರಂಗಂ ಏಳಿಶೈ, ಆ 4 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಹೊಗೆ ದಿವಸಾಲು ಇಷ್ಟಿಗಳು, ಅವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸ್ವದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿರೋ ಸರಿ, ಅವನ ಭಾಗವತರ ಒಡನಾಟ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಇದು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 6ಆಂ ಪಾಠ. ತಿರುಮಲೈக்கு போம் மார்க்க சிந்தை ஒண்ணும் இதுவே ಇವು ಆತ್ಮಾವಕ್ಕೆ ನಲ್ಲದು ಎನ್ಗಿರ. ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಕಿರಿಯನ ನಿನಬಿನ್ கீழ்மை செய்யாதே ஒரு அமர் வெண்ணை உண்டவன் கோயில் மரியோடு பிணைசேர் மாலிரஞ்சோலை நெறிப்படவதுவே நினைவது நலமே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕೀಳ್ಮೆ செய்யாದೆ, ವಿಷಯಾಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ನೀಚ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು, ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಷಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಕಿರಿಯನ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಎಂದು ನೀನೇಮೀನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉರಿ ಅಮರ್, ಉರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬೆಣ್ಣೆ.
ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ನೇತಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಡಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಕ್ಕು ಇವುಗಳು ಏನು ತಿಂದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಉರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಉರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಗಿಜ್ ಏನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಊರಿ ಅಮರ್ ಬೆಣ್ಣೈ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಉಂಡವನ್, ಭಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ. ಇವರು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಸಕ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆತ್ತ ಬಂದು ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹತ್ತದ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಉಂಟು. ಉಂಡವನ್ ಕೋಯಲ್, ಆ ಭಕ್ಷಿಸಿದಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನು ಇರುವಂತ ವಾಸಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಯೋಡು ಪಿಣೇಶೇರ್, ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ, ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ ಪರ್ವತದ ನೆರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಡ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಅದನ್ನೇ ನೀನೇವದು ಸ್ಮರಿಸೋಣ ನಲಂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಿದೆ. ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಣಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹುಳು, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುಟುಕತ್ತಂತೆ, ಅದು ನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ತಂದು ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡು, ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಗಿಲು ತುದಿಗೋ ಅಥವಾ ಮರದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಜೀ ಅಂತ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಅದು ದುಂಬಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯ. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜು, ಅದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಕೂನ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು, ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಲಾರ್ವಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಾದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇದು ಚಿಟ್ಟೆ ಸತ್ತೋದು, ಅದ್ರ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 65,000 ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಪಟ್ಟು ಉಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ನೋಡಿ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಪಂಚೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಗೀತು, ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಗೆದು ಒಣಗಾಕದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಉಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನಮಗೆ ಸೋಂಬೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಸೌಕರ್ಯ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚೆನೋ ಮಗ್ತಾನೋ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಳುಪು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಮೈಲಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಏನು ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ, ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ, ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ, ತೇನೈವ ಧನ್ಯ ಪುಮಾನ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀನೋ, ಕಳಿಕ್ಕುಂ ನಾಳೆ ಏನು ಒಂದೊಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್
ಆ ತೀವ್ರತೆ ಯಾವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರಿವ ಜೀವಿಯ ಗೋಗರಿಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಗದ ಬೇರೆಯೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವತ್ ಪ್ರತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಹಾ, ಏನು ಅವರ ಭಾಗ್ಯ, ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮಾರ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡ ಅದುವೇ, ನೀರೇ ಪಡ ಅದುವೇ, ನಿனைவது நலமே, நலம் ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ஈடு கிரியன நினைமின் இது நல்விறகு என்று புத்தி பண்ணுங்கோள், கீழ்மை செய்யாதே ನಾನು சொல்லுகிற இது ஒளியா தன்னிதானவத்தை செய்ய நில்லாதே, அதாவது பிரயோஜனாந்தர பிராவண்யம், உரி இத்தியாதி உரிகளிலே சேமித்து கள்ளக்கயிறு உருவித்து வைத்த கள்ளக்கயிறு உருவி வைத்த வெண்ணையை தெய்வம் கொண்டதோ என்னெல்லாம் படி களவு கண்டு அமுது செய்தவன் வந்து வர்த்திக்கிற தேசம். இத்தால் அனுகூல ஸ்பர்ஷமுள்ள திரவியத்தால் அல்லது தரிக்க மாட்டாதவு என்க. மரியோடு பிணைசெயர் மாலினம் சோலை, குட்டியும் தாயும் பிரியாதே வர்த்திக்கிற தேசம். ரக்ஷா ரக்ஷகங்கள் தம்மில் பிரியாதே வர்த்திக்கும் தேசம் என்கை. நெறி இத்தியாதி நெஞ்சிலே அடிபடும்படியாக திருமலையை அனுசந்திக்கும் அதுவே நன்மையாவது எண்ணுதல். அன்றைக்கே நெறிப்பொடுகைக்கு நினைக்கும் அதுவே மார்க்கஜிந்தை பண்ணும் அதுவே இவ் ஆத்மாவுக்கு நன்மையாவது எண்ணுதல். அதுவே நினைவது நலம், அத்தை நினைக்கும் அதுவே விலட்சணம், அது ஒளிந்தவை எல்லாம் பொல்லாதது என்கை. ಹಿರಿಯನ ನಿನೆಮೇನ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ಕೀಳ್ಮೆ செய்யாದೆ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಇದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀಳಾದದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯ. ಉರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಉರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ದೈವವು ಬಂದು ಅಪರಿಸಿ ಭುಜಿಸಿತೋ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭುಜಿಸಿದವನು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇಶ ಅದು. ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿದ್ದು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಬೆಣ್ಣೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಅವನ ಅಪಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ತಿಂದ ಕದ್ದು ಅದು ಕೈಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಬಂದು ತಾನು ತಿಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓ ಉರಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಏನು ದೈವ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭುಜಿಸಿದವನು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಅದು. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲರಾದವರ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯದಿಂದಲ್ಲವೇ ಅವನು ಧರಿಸಿರಲಾರದವನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, அணியனாகும் தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம், அன்பனாகும் தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம், ನಂಬದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂತವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಪರಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಿಸಿದವನು. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಧರಿಸದೆ ಇವನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಳ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನಂದ ಗೋಪ ಅವನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೇನೆ ಯಜಮಾನ, ಇವಳು ನಾಯಕಿ, ಎಂಪೆರುಮಟ್ಟಿ ಯಶೋದಾಯ್ ಅರಿವುರಾಯ್. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಣ್ಣೆನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಂದ? ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಜಾರ್ ಅಹಮದ್ದು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು ಕೃಷ್ಣ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕತ್ತ ಜಾರುತ ಬಿದ್ದು ಮೊಳಕಾಲು ದಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಬೆಣ್ಣೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಮೊಸರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅವರು.
ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಪಹರಿಸೋದು ಯಾರ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯ ಎನ್ನುವಂತ ನವನೀತ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ತದೇಕ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರುವಂತವ್ರು, ಅಂತವರ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮರಿಯೋಡು ಪಿಣೇಶಿಯರ್ ಮಾಲಿನಂ ಶೋಲೆ, ಮರಿಯು ತಾಯಿಯು ಅಗಲದೆ ವರ್ತಿಸುವ ದೇಶ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಜಿಂಕೆಯೋ ಅದರ ಮರಿಗಳು ಒಡ್ಡೊಡ್ಡೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೇತನರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಅಗಲದೆ ವರ್ತಿಸುವ ದೇಶ, ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡುವವನು ರಕ್ಷಕನು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಅಗಲದೆ ವರ್ತಿಸುವಂತ ದೇಶ. ನೆರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟುವಂತೆ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದದ್ದು ಎಂದಾಗಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಗೆನೆ ಈ ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವನೇ ತೇನೈವ ಧನ್ಯ ಪುಮಾನ್, ತೇನೈವ ಆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಭ್ರಮರಕೀಟ ನ್ಯಾಯದಂತೆ. ಅದುವೇ ನೆನೆಯುವುದು ನಲಂ, ಅದನ್ನು ನೆನೆಯೋದೇ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಬಯಕೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರದ ಆಗ್ರಹಣಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಅಥವಾ ವಿಷಯಾಂತರ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೋ ಭಗವಂತನ ಒಡನಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಪದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಪೇಜಗಳು ಹೋಗಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು? ಸಂದೇಹನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗೋದಿದು. ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೋಗುತ್ತದ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಗುವಿನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಲಾಲಿಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ನಮಗ್ ನಾವೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತ ಅವನಲ್ಲೇನೆ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಿಕ್ಕು, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಮಯ, ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ತರಕಾರಿ ನೋನೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಗಡಚಿಕ್ಕುವಂತೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೋದು ಕೂಡ. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಗಂಟ್ಲರ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೂಗೋರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಏನೋ ಅವನ್ದೇನೋ ತರಕಾರಿ ಅವನ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಂದಷ್ಟೇನೆ. ಯಾರೋ ಮಲಗಿದ್ರ, ಎಲ್ಲೋ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಯ ಅದು ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತ್ರಿಕಾಲಗಳು, ಪ್ರಾತಃ, ಮಧ್ಯ, ಕಾಣಾದೆ ಕೋಣಾದೆ ಕಂಡುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರುಷರಿಗೇನೋ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ, ತೀರ್ಥ, ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮಿಸಿ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವತೆಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಬಂಧನೋ, ದಿವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೋ, ಇಲ್ಲ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರವೋ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನ ಸವನ, ಸಾಯಂ ಸವನಗಳು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ದ್ವೈಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದುವೇ ನೆನೆವದನೆಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೆನೆಯೋದೆ. ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ பாசுர 7ஆம் பாட்டு. திருமலையை சென்னு கிட்டி நிரந்தர வாசம் பண்ணுகே இவ் ಆತ್ಮಾವಕ್ಕೆ வெற்றி என்கிறார். ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ನಿರಂತರ ವಾಸ ಮಾಡೋದೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಜಯ ಎಂತಾರೆ. ನಲಮೆನ ನಿನಬಿನ್ ನರಗಳಂದಾದೆ ನಿಲಮುನಮಿಡಂದ ನೀಡುರೆ ಕೋಯಿಲ್ ಮಲಮರು ಮದಿಶೇರ್ ಮಾಲಿರಂ ಶೋಲೈ. ಶೋಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ, ಜೋಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜೋಲಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಜೊತೆಗೆ ವಲಮುರೆಯೈದಿ ಮರುವುದಲ್ ವಲಮೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನರಹ, ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅಳುಂದಾದೆ, ಮಗ್ನರಾಗದೆ. ಸಂಸಾರ ನರಕ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನಂ ಸಂಸರತಿ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸಂಸಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳುಂದಾದೆ, ಮಗ್ನರಾಗದೆ. ನಾಲಂ ಯನ ನಿನ ಮೀನ್, ಇದೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ. ಯಾವುದು ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನಂ ನೀಲಂ, ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಲಂ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇಡಂದಾನ್, ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದವನು. ಸೂಕರ ನಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸದ ಪೆರಂದೇವಿ ತಾಯಾರ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ತುತಿ, ಗೋದಾಸ್ತುತಿ, ನೀಳಾಸ್ತುತಿ, ಸೂಕರ ಇವಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ವರಾಹ ಮಹಿಷಿ, ಜ್ಞಾನಪಿರಾನೆ, ವರಾಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಭೂದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಶರೀರೇ ಸತಿಯೋ ನರಃ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಮರ್ತ ವಿಶ್ವರೂಪಂಚ ಮಾಮಜಂ ತತಸ್ಥಂ ರೇಮಾಣಂತು ಕಾಷ್ಟಪಾಷಾಣ ಸನ್ನಿಭಂ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕೆ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಾಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೋ, ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲೋ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕಿ ICU-ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ, ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಕರಾವಲಂಬನಂ, ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಭಗವಂತ ಭೂದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಲಂ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇಡಂದಾನ್, ವರಾರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಭಗವಂತ. ನೀಡುರೈ ಕೋಯಲ್, ನಿತ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ಮಲಂ ಅರು ಮದಿಶೇರ್, ಶಿಖರಗಳ ಘರ್ಷಣದಿಂದ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾದ ಚಂದ್ರನು ಸೇರಿರುವ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ, ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಮಲೆಯನ್ನ ಮುರೈ ವಲಮೀದಿ, ಸಂಬಂಧದ ಆನುಕೂಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮರುವುದಲೇ ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ್ಮೆ. ವಲಂ, ಅದು ದೃಢವಾದ ವಲ. ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆನಲ್ಲಿರೋವನೇ ಸುಂದರ ಬಾಹು. ನಾರ ನರಂ பொழில் சோழ் மாலிரும் சோலை நம்பிக்கே ನಾನು 100 தடா நிறைந்த அக்கார வடிசில் சொன்னேன்.
ಈ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತಿಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೇನೂ ಇತ್ತು. ಗೋದಾದೇವಿನೂ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅದಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ 108 ಕೊಳಗ ತಪ್ಪಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಾರ ಬಿಡಿಸಿಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಕೀಳರೊಳಿ ಇಳಮೈ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಿರುಮಾಲಿ ಶೋಲೆ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಪಾಶುರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೋದಾದೇವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಧುರೆಯಿಂದ ತಿರುಮಾಲಿ ಶೋಲೆ ಹೋದ್ರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, 100 ತಡ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಡ್ಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಕಾಲ ಯಾವುದು, ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ಗೋದಾದೇವಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಂಗಿಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಣ್ಣ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವರಿಗೆ ಕೋಯಿಲಣ್ಣನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ರಾಮಾನುಜರು ಬರೋದ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಪೆರಂಬುದೂರು ಮಾಮನಿಕ್ಕು ಪಿನ್ನಾನಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ, ಪೆರಂಬುದೂರು ಮಾಮನಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನಾನಾಳ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ತಂಗಿಯಾದವಳು ಅಂತ. ಇನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಂಡಾಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಆ ಮಾತು. ಆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಾಲಿ ರಂಶೋಲೈ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಕಣ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಲ್ಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಶಿವನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ರಂಗನಾಥನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಅವ್ರಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟೋದು ತಿರುಮಾಲಿ ರಂಶೋಲೆಗೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ, ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ತಿರುಮಾಲಿ ರಂಶೋಲೆನಲ್ಲಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ಬಾಹು ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಅವರು ಸುಂದರ ಬಾಹು ಸ್ತವವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುರೇಶ್ವರ. ತಿರುಮಾಲಿ ರಂಶೋಲೆ ஈடு நலமென நினைமின் ನಾನು சொல்லுகிற வார்த்தையை நன்மை என்று புத்தி பண்ணுங்கோள். ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. விலட்சணமான புருஷார்த்தம் என்று புத்தி பண்ணுங்கோள். நரகளந்தாதே, நரகங்களும் இவர்களுக்கு வியவஸ்திதமாயிரே இருப்பது. எஸ்தயா சக ஸ்வர்கः காட்டிலே போமது துக்கம். படை வீட்டிலே இருக்கும் அது சுகம் என்றாயித்து பெருமாள் அருளி செய்தது. அங்கனல்ல, சுக துக்கங்கள் വ്യക്തിതോറും വ്യവസ്ഥിതമായി കാണമിരുപ്പത്. യാതൊന്നും മുമ്മോടെ പൊരുந்துகிறது, அது சுகமாகிறது. உம்மை ஒளிய படை வீட்டில் இருக்கும் இருப்பு துக்கமாகிறது. இதி ஜானன் தந்தாமுக்கில்லாதவை பிறர் பக்கலிலே கத்தறிய வேணும் காணும். பராம் பிரீதி உம்மை போல நிறுத்தல்ல காணும் என்னுடைய பிரீதி இருப்பது. நம் இலனுக்கு பிரீத்தி பறையாக சொன்னாய், அதுக்கு நம்மை சொல்லுகிறது என்ன? கச்சராமமயா சகா அக்ரதஸ்தே கணிஷ்யாமி என்று நான் புறப்பட்டபடியே என்னை முன்னே போகவிட்டு பின்னே வருப்பாரும். நச்ச சீதா தொயாஹீனா என்றாரீரே. இளைய பெருமாள் நரகளந்தாதே, பிரிவால் வரும் கிளேஷானுபவம் பண்ணாதே. நிலமித்யாதி வராக கல்பத்தின் ஆதியிலே மகாவராகமாய் அண்டபித்தியிலே சேர்ந்து உருமாய்ந்த பூமியை ஒட்டு விடுவித்தெடுத்து கொண்டேறின நிருபாதிக சௌஹார்தம் உடையவன். அவதாரங்கள் போலே தீர்த்தம் பிரசாதியாதே நித்தியவாசம் பண்ணுகிற தேசம். மலமறு சந்திர பதத்துக்கு அவ்வருகேள் வந்து நிறையாலே வளர்ந்து நிறையாலே
அவன் போம்போது சிகரங்களிலே தேயப்புண்டு சாணையிலே இட்டார் போலே களங்கமரா நிற்கும் என்னுதல். அன்றைக்கே திருமலையாழ்வார் தாம் ஞான லாபத்தை உண்டாக்குவர் என்று பிள்ளான் வார்த்தை வலமுறை எய்தி கால யவன ஜராசந்தாதிகளைப் போல அன்றைக்கே அனுகூலமான முறையிலே கிட்ட மறுவுதல் வரம் எண்ணுதல் பலவத்வரம் ಎನ್ನುದಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಎನ್ನುದಲ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ನಾಲಾಮೇನ ನೀನೈ ಮೀನ್, ನಾನು ಇರೋ ವಾರ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳೋ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಇದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನರಗಳೆಂದಾರೆ ನರಕಗಳು ಇವರುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. ಯಸ್ತ್ವಯಾ ಸಹ ಸಸ್ವರ್ಗ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ದುಃಖ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಖ ಎಂದಾಯ್ತು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಕಾಣಿರಿ. ಇರುವುದು ಯಾವುದೊಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿರುವುದೋ ಅದು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರಮನೆ ವಾಸ ದುಃಖ. ಇತಿ ಜಾನನ್, ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಹಿತವಿಂದ ಕಲಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪರಾಂ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಚ್ಚ ರಾಮ ಮಯಾ ಸಹ ಅಗ್ರತಸ್ತೆ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೊರಟಂತೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಚ ಸೀತಾ ತ್ವಯಾ ಹೀನ ಎಂದರಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ನರಗಳೆಂದಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಲೇಶಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಲಮಿತ್ಯಾದಿ ವರಾಹ ಕಲ್ಪದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವರಾಹವಾಗಿ ಅಂಡಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕಿತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತಂದಂತಹ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸೌಹಾರ್ದವುಳ್ಳವನು ರಾಮ. ಸೀತೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾ ಕಾಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 14 ವರ್ಷ, ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಮಿಥಿಲೆಗೆ. ನೀನು ತುಂಬಾ ಸುಕುಮಾರಿ, ನೀನು ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಸುಖವಾಗಲ್ಲಿರೋ, ನಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ನನಗೆ. ಮಿಥಿಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಲು. ಈಗಿನವರಂತಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ನಾನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಪತಿವ್ರತ ಧರ್ಮ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿರೋದೆ, ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಹೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ಲು. ಗಚ್ಚರ ಮಯಾ ಸಹ ಅಗ್ರದಸ್ತೆ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ. ನಾ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಡಿನ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲು ಚುಚ್ಚೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಚುಚ್ಚಲಿ, ನಿನಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಣವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ಹೊರಟು ಅಂತ. ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ, ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇವರು ಹೊರಟಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೇಶಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀಲಮಿತ್ಯಾದಿ ವರಾಹ ಕಲ್ಪದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವರಾಹವಾಗಿ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಊತು ಹೋಗಿದ್ದಂತದ್ದು. ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪೆ ತರ ಸುತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ವರಾಹದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದವನು. ತಿರುವಿಡವೆಂದ ಎಂದ ಬಿರಾನೇ, ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ಮಹಾಬಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸೌಹಾರ್ದವುಳ್ಳವನು. ಅವತಾರಗಳಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗದೆ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇಶ ಅವನೇನೆ. ಆ ವರಾಹನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮಾಲಿರಂಶೋಲೆನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಭಾವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲವರು ಚಂದ್ರಪದವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರನು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸಾಣೆ ಇಟ್ಟಂತೆ ಕಳಂಕವು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ಬಹುದು. ಇವ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ತಿರುಮಾಲಿರಂಶೋಲೆ ಬೆಟ್ಟ, ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಂತೆ. ಅವನು ಚಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರ ಇದೆ ತುದಿ, ಆ ತಗುಲಿ ಅವನ ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಾಣೆ ಇಟ್ಟಂತೆ. ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ, ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ರಿ ಚಾಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ತುದಿ ಎಲ್ಲ ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇರತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಂಕು ನಾಶವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಾರಂತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತಿರುಮಲೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರೇ ಜ್ಞಾನ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳಾಂಡ್ರವರ ನಿರ್ವಾಹ. ತಿರುಮಲೆಯಾಂಡ ರಾಮಾನುಜರ 5 ಜನ ಆಳವಂದಾರರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರಂತವರು. ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಒಲಮುರೆ ಎಯ್ದಿ ಕಾಲ ಇವನ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಬಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂಬರ್ಥ. ವಲಂ ಬಲ, ವರಂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಿಲ್ದಲೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. 8ನೇ ಪಾಶುರ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ತಿರುಮಲೈ ನಿರಂತರಮಾಹ ವಲಂಶೈಹೇ வழக்கென்கிறார் வலம் செய்து வைஹல் வலங்களியாதே வலம் செய்யுமாய மாயவன் கோயில் வலம் செய்யும் வானோர் மாலிரும் சோலை வலம் செய்து நாளும் மறுபுதல் வழக்கே. ವಲಂ செய்து ಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೈಹಲ್ ಪ್ರತಿದಿನವೂ, ವಲಂಕಳಿಯಾದೆ ಆ ಬಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಣಗಳು ಯಾವುದು? ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾಲಂಶೆಯು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಯನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ ಮಹಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಪ್ಪಿನ್ನೈ, ಆಯರ್ ಕುಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಕುಲ. ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಾದವನು ಆಯನ್. ಮಾಯವನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತನಾದ ಭಗವಂತನ ಕೋಯಿಲ್ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ವಾನೋರ್ವಲಂಶಯ್ಯಂ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುದು. ವಲಂಶಯ್ಯಂ ಬಲದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾನೋರ್ವಲಂಶಯ್ಯಂ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾದಂತಹ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಮಲೆ ಎಂಬ ಪರ್ವತವನ್ನ ವಲಂ ಶೈದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನುಕೂಲ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮರುಬುದಲ್ ಹೊಂದಿರೋದು ಒಳಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ. ಗಿರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಾರೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತೋದು, ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತದವರು ಅನೇಕರು. ಪೂರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, 350 ಮೆಟ್ಲುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗೋದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ. ಹಾಗೆ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಅದರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ. ಈಡ್ ವಲಂಶೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ತನ್ನ ஆಶ್ரை கை குறுப்பாக மனுஷ சரீரத்தை கொண்டு பலத்தை உண்டாக்கி பின்ன அவனை ஆಶ್ರயிக்கை அன்றைக்கே இதர விஷய பிராமணியத்துக்கு உடலாக்கி அனர்த்தப்படாதே வலம் செய்யும் திருச்சித்திரகூட பரிசரத்திலே பிராட்டியையும் கூட கையை பிடித்து கொண்டு உலவினா போல பிராட்டி கையை பிடித்து கொண்டு அழகர் ಆದರத்தோಡೆ ಸಂಚರಿಕ್ಕಿರ ದೇಶಂ. ನೋಡಿ, ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇವರು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಬಾರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ರಾಮಿ ಇವಳು ವೈದೇಹಿ ರಮಯ ಸಹ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಾ ಆನಂದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸೋಣ ಅಂತ. ರಾಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ.
ಈಗಿನವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಿನೋ, ಮಾರಿಷಿಯಸ್, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರೋ ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಏಡಿ ಅದು ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೇ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜಾಗ ಇಲ್ವಾ? ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಹನಿಮೂನು ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು? ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನನೂ ಆಯ್ತು, ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇತರ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯத்துக்கு விடலாக்கி அனர்த்தப்படாதே வலம் செய்யும். திருச்சித்திரக்கூட பரிசரத்திலே பிராட்டியையும் கூட கையை பிடித்துக் கொண்டு உழுவினா போல பிராட்டி கையை பிடித்துக் கொண்டு அழகர் ஆதரத்தோടെ ಸಂಚರಿಕ್ಕಿರ ದೇಶಂ. ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು, ಒಬ್ರಿಗೂ 80-85 ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿದೆ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಸರೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಪತಿ ಭಾವ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಗಿವ್ಯ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆತರಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೊರೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ನಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಈಗಿನವ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದು. ಹಿಂದಿನವರು ನಮ್ಮ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಆಟ ಆಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ನನಗೊಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ ಆದವಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೇಮಮಯಿಯಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ, ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬರೀ ಯುವತಿಯರು ಇದಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆ. ಆತ್ಮದ ಬಲದ என்கிற படியே தன்னையும் கொடுத்து தன்னை அனுபவிக்க கீடான சக்தியையும் கொடுக்கும் ஆச்சரியபூதனான கிருஷ்ணன் வர்த்திக்கிற தேசம். வலம் செய்யும் வானோர் மாலிரும் சோலை, கீழ் விண்ணோர் வேற்பென்று என்றார், இங்கே வானோர் மாலிரும் சோலை என்கிறார். இதற்கு நினைவென் உகந்தருளின் தேசமெல்லாம் கிடக்க எண்ணில் பிரஜைக்கு தாயினுடைய அவயவமெல்லாம் கிடக்க முலை கண்ணிலே இரே வாய் வைக்கலாவது. அப்படியே இங்கு தென்னனுயர் பொறுப்பும் தெய்வ வடமலையும் என்கிறார். முலையாகையாலே அவர்களுக்கு ஆயிருக்கிறது. வானோர் மாலிரும் சோலை பெருமாள் காட்டு கெழுந்தருள்கிற போது லக்ஷ்மண பரதர்கள் பின்தொடர்ந்தா போலே சர்வேஸ்வரன் இங்கே போருகையாலே நித்திய சூரியர்களும் போந்து வலம் செய்ய நிற்பார்கள். வலம் செய்து நாமும் இவர்களோடே கூட அங்கே அனுகூல விருத்திகளை பண்ணி பிள்ளை திருநறையோர் அரையரும் பட்டரும் பிரதட்சிணம் பண்ணா நிற்க பின்னே சேவித்துக் கொண்டு போனேன். அல்லாதார் கடும் குதிரை போலேவாரா நிற்க இவர்கள் திரு கோபுரங்களையும் திருமாளிகைகளையும் கண்ணாலே பருகுவாரை போலே பார்த்து கொண்டு வந்தார்கள் என்று நஞ்சியர் அருளி செய்வர். நாளும் மறுவுதல் வழக்கே நித்திய சூரியனுடைய யாத்திரையே தனக்கு யாத்திரையானால் பின்னை மறுவலிடாதிரே, இதுவே வழக்கு. ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ವಲಂ செய்து ಇತ್ಯಾದಿ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಪುಣ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಂ ಭವಂತು ಬ್ರುವಂತು ಪುಣ್ಯಮಸ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಯಸ್ತು ವೃದ್ಧಿಂ ಭವಂತು ತುಷ್ಟಿರಸ್ತು ಪುಷ್ಟಿರಸ್ತು ಆಯುಷ್ಯಮಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯಮಸ್ತು ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಈಶಾನ್ಯಂ ಬಹಿರ್ದೇಶ ಅರಿಷ್ಟ ನಿರಸನಮಸ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೆ
ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾನೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಅನರ್ಥ ಪಡದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ ದೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲೋ, ಬರೀ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರ ಇಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟುನೆ ತಿಂದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಲಾಂಶಯ್ಯಂ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಹರಿಸಿದಂತೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಳಹರ್ ಸುಂದರ ಬಾಹು, ಅಳಹು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಧಾರದೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುವ ದೇಶ. ಬರೀ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತಿರುಮಲೆನಲ್ಲಿರೋ ಅಳಹರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾನಂತಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದ ಬಲದ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ. ಭಗವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ನೀವು BP ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಎರಡು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಸುಕೃತ. ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಇರುತ್ತಿರೋ ದೇಶ ಇದು. ವಲಂಶಯ್ಯಂ ವಾನೋರ್ ಮಾಲಿರಂ ಶೋಲೈ, ಹಿಂದೆ ವಿಣ್ಣೋರ್ ವೆರ್ಪೆನ್ ಅಂದ್ರು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೆರ್ಪು ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾನೋರ್ ಮಾಲಿರಂ ಶೋಲೈ ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನು ಒಲಿದಿರುವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಶು ತಾಯಿ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಸ್ತನಾಗ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯನ್ನಿಡೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆನ್ನನುಯರ್ ಪೊರೊಪುಂ ದೈವ ವಡಮಲಯಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಎರಡು ಸ್ತನಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾನೋರ್ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ನಿನ್ನ ಸ್ತನದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಅಮೃತವನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ವಾನೋರ್ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಜಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತರುಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರ ನಾನೆயும் ತಾನು ಮಂದಿವನೋ ಎಂಬೆರುಮಾನು ಕೋಯಿಲಿನ್ ವಾಸಲ್, ಒಂದೊಂದೇ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ತಿರುಪತಿ ರಶ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾದ ರಶ್ ಅಂತೆ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮಾಗೆ, ಪುಣ್ಯಲೋ ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಲಾಂಶ ಇದು ನಾವು ಇವರುಗಳನ್ನೇ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುನರೆಯೂರರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಟ್ಟರು, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸಾಧನತ್ವೇನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಪಳಗದೆ ಇರುವ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವರುಗಳು ದಿವ್ಯ ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಎಂದು ನಂಜಿಯರ್ ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇವರು ಬಂದಂತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಡಿ ಬುದ್ಧು, ಇವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮನೆ, ಯಾರ್ದು ಏನೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೊರಟರು ಅಂತ ನೆಂಜಿಯರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ಸೋದಂತೆ. ನಾಳು ಮರುವುದಲ್ವಳಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಯಾತ್ರೆಯೇ ತನಗೆ ಯಾತ್ರೆಯಾದರೆ ನಂತರ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ನ್ಯಾಯ, ಇದೇ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ
ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾಃ ಅಲುಕ್ಷ ಧರ್ಮಕಾಮಾ ಸ್ಯುಃ ಯಥಾ ತೇ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ ಏಷ ಆದೇಶಃ ಏಷ ಉಪದೇಶಃ ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಯಾರು ಆಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಸಪಂತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಗೆ. 9ஆம் பாட்டு திருமலையை தொழுவோம் என்று அத்தியவசித்து நினைக்கை அமையும் ವಿಜಯ ಹೇತು ಎನ್ಗಿರ. ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೆನೆಯೋದೇ ಸಾಕು, ಅದೇ ವಿಜಯದ ಬರೀ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ದಿವಸ 9ನೇ ಪಾಶರದ್ದು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. இட்லி எத்தனை மணிக்கு வந்துக்கியா?